Hi students, good evening. Hope all are doing good. Today let's see about contemporary India and education, Unit 9, Midday Meal Scheme as a socialization process. Hope everyone know about Midday Meal Scheme. Midday Meal Scheme is nothing but the meals provided for the students in the midday of the school timing. And this midday meal scheme is not new to India. It has been traced back to pre-independence era, and British administration has initiated the midday meal scheme program for the disadvantaged children. The Madras Municipal Corporation 1925. Tamil Nadu is the first state in India to introduce a noon meal program in a primary schools. In 1984, Gujarat has introduced the midday meal scheme, and later on the different states has taken this, and finally this was taken up by a national scheme. Here the government of India launched national program of national support to primary education, which is commonly known as midday meal scheme, on August 15th, 1995 to provide meals to children who are studying in a primary stage. In 2000, the Supreme Court directed the government to provide cooked meal for all government aided and primary schools. It was revised in every 2 years in September 2004 and September 2006. Guess everyone are understood. The main aim of midday meal scheme is to provide a meal for disadvantaged children who are not able to go to school daily because of the meal, something like that. So the government have directed to provide a cooked midday meal for the school students for primary schools. Later on they have provided for primary schools and even for higher secondary schools. Now let's see about objectives of midday meal scheme. There are 3 objectives. The first objective is to improve the nutritional status of children from the class 1 to 8. By giving them a midday meals, we have to improve their nutrition level to high for the students of 1 to 8 standard. Local body and government aided schools, educational guarantee scheme, alternative and innovative education, that is called AIE centers, National Child Label Project, that is NCLP schools, and madrasa and maktubs. All these are supported under the Sarva Shiksha Abhiyan. The first point is to improve the nutritional status. The second point, encouraging poor children belonging to disadvantaged sections to attend school more regularly and help them concentrate on classroom activities. Some students, because of this midday meal, they are not coming to school regularly, or they are not concentrating on the classroom because of their hunger. So government had announced to give them a midday meal scheme to take the children's attention on the classroom section, to give their more concentration on the classroom activities. They have provided the midday meal scheme. So the second point is to encourage poor children for their regular concentration, and their classroom activities should be perfect in all kinds of activities like other children's. So next, move on to third point, providing nutritional support to children of elementary stages in drought affected areas during summer vacation. During summer vacation, the climate will be very hot. So in that stage, the drought affected areas, which is called as வறட்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா,
நிலமெல்லாம் வறட்சியானதுனால அவங்களால விவசாயம் செய்ய முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இன் தட் ஸ்டேஜ் we have to provide them a nutritional support to all childrens of elementary stage. So this is the objectives of midday meal scheme. There are 3 objectives. First one is to improve the nutritional status of children in class 1 to 8th standard. The second point is to encourage the poor children who are belonging to disadvantaged section to help them regularly concentrate on their activities. Third point is to provide nutritional support to children in drought affected areas during summer vacations. Thank you students. The remaining things we'll see in next class. Hi students, good evening. Yesterday we saw about the introduction and the objectives of midday meal scheme. Today let's move on to the history of midday meal scheme. This midday meal scheme was initiated by the state government for the children of the primary schools in the year of 1962 to 63. இந்த மிட்டே மீல் ஸ்கீம் எப்போ இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஸ்கூல் இயர் 1962 to 63ல் இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. யார் இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், தமிழ்நாடு இஸ் தி பைனியர் இன் இன்ட்ரடியூசிங் மிட்டே மீல் ஸ்கீம் இன் இந்தியா. திரு கே காமராஜர், then Chief Minister of Tamil Nadu, introduced it first in Chennai. Then later on it was extended to all districts in Tamil Nadu. திரு கே காமராஜ், தென் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு, இவங்க 2 பேர் தான் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் எங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சென்னையில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேயும் தமிழ்நாடு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் அதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் இன் 1982 July 1st Chief Minister of Tamil Nadu Thiru M.G. Ramachandran upgraded the scheme as Nutrition Food Scheme. திரு எம்ஜி ராமச்சந்திரன் வந்து 1982 July 1st நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதை வந்து இந்த ஸ்கீமை வந்து அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னா நியூட்ரிஷன் ஃபுட் ஸ்கீம்னு சொல்லியிருக்காங்க. எதுக்காகன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நல்ல நியூட்ரிஷன் ஃபுட் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எது மைண்டில் வச்சு சொல்லியிருக்காங்கன்னா 68 lakh சில்ட்ரன்ஸ் வந்து மால் நியூட்ரிஷனால் சஃபர் ஆகிட்டுருக்காங்க. ஸோ இனி நம்ம இதில் வந்து அந்த மாதிரி யாரும் சஃபர் ஆகக்கூடாது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து should have their good nutrition strength அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்கீமை வந்து அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. this was the history of midday meal scheme. next let's move on to benefits of midday meal scheme. என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கிடச்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங், பெனிஃபிட்ஸ்னால் மெயின் பெனிஃபிட்ஸ்னால் மிட்டே மீல் ஸ்கீம்னாலே இல்லாத இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஃபுட் கிடச்சிருக்கு. தட் இஸ் அ பிக் பெனிஃபிட். ஸோ வென் students get good nutrition or a good food, they automatically will be eager to go to the school. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிட்றதுக்கே இல்லாத இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல சாப்பாடு கொடுக்குறாங்கன்ற சமயத்தில் கண்டிப்பாக they will come to school ரெகுலராக அவங்க ஸ்கூலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ இந்த மிட்டே மீல் ஸ்கீம் மூலியமாக ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அட்மிஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் மிட்டே மீல் ஸ்கீம். ஸோ ட்ராப் அவுட்ஸும் நிறைய கம்மியாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா மிட்டே மீல் ஸ்கீம் ஹேஸ் ப்ரொவைடட் ஸ்ட்ராங் இன்சென்டிவ் ஃபார் பேரண்ட்ஸ் டு சென்ட் தேர் சில்ட்ரன் டு ஸ்கூல். என்னென்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு இன்சென்டிவ் மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அலவன்ஸ் கிடைச்ச மாதிரி. ஸோ நம்மளுக்கு ஆஃப்டர்நூன் ஃபுட்டோடு கொடுக்குறாங்கன்றப்போ தே ஆர் வெரி ஈகர் டு சென்ட் தேர் children to school. Next point, previous studies on primary education in rural India have suggested that midday meals enhance school participation, especially among girls. இந்த midday meals மூலிமா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஸ்கூலுக்குள்ளே இல்லை கிளாஸ் ரூம்குள்ளே இருக்கிற பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. ஏன்னா ஒருத்தவங்க வந்து பசியாக இருக்கும்போது அவங்க வந்து அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை வெளியே காட்ட முடியாது. ஸோ அந்த பசியே நம்மளுக்கு இல்லாமல் ஆக்கிறதுக்கு ஸ்கூலில் மிட்டே மீல் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது அவங்க இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க. they are very eager to
give their participation among the school activities or classroom activities. Then let's move on to the third point. Providing meals put an end to the phenomenon of classroom hunger. அதுதான் சொல்கிறாங்க. கிளாஸ் ரூம் ஹங்கர்னால் நம்ம கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம காலையில் வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு போயிருப்போம். ஸோ இந்த மிடில் நம்ம வந்து அந்த ஆஃப்டர்நூன் பிரேக் டைமில் இல்லை ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் பிரேக் டைமில் வந்து நம்மளால் சாப்பிட முடியல, பசியோடு இருக்குது அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் நம்மளால் கிளாஸ் ரூமில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது. என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் நம்மளால் கேட்க முடியாது. ஸோ இந்த இதுக்காக தான் தேவர் அலோகேட்டட் திஸ் மிட் டே மீல் ஸ்கீம். இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீமை கொடுத்து அந்த கிளாஸ் ரூம் ஹங்கரை இல்லாமல் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், ட்ராப் அவுட் ரேட்ஸ் ஹாவ் ஷோன் அ டிக்ளைன். அதை நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த ரீசன்னாலே நிறைய பேர் வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணி போயிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம் கொண்டு வந்ததுனால இந்த ட்ராப் அவுட்ஸ் எல்லாம் கம்மியாக இருக்குது. சேம் டைம் அட்மிஷன் ஹவ் பீன் இன்க்ரீஸ்டு, அட்மிஷன்ஸ் ரேட்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. இட் ஹாஸ் பீன் நோட்டட் தட் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஷேரிங் அ காமன் மீல் ஹெல்ப்ஸ் கிளாஸ் இன்இக்வாலிட்டிஸ் அண்ட் caste prejudice. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த ஷேரிங் அ காமன் மீலில் அவங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கிளாஸ் ஈக்குவலிட்டியும் அப்புறம் caste prejudice வந்து இருக்குது. அப்படி என்னன்னா அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாமையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இடையில் இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள், நான் வந்து சாப்பிட்றேன் நீ சாப்பிடல, எனக்கு இந்த ரைஸ் இருக்குது உனக்கு அந்த ரைஸ் இல்லை, அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுமே இல்லாமல் ப்ளஸ் சாதி மதம் அந்த கேஸ்ட் இது இல்லாமல் தப்பெண்ணங்கள், கேஸ்ட்டை பற்றி தப்பான எண்ணங்கள் நிறைய இருக்கும் இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ளேயே, அது எதுவுமே இல்லாமல் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Next, the final point is students get enough energy like protein, iron, vitamin and other nutrients, and their physical growth as well as the overall health get improved. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபைனலாக இதோட மெயின் பெனிஃபிட்ஸ் சொல்கிறேன் இல்லையா, அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இனஃபான தேவைப்படுற அளவுக்கு எனர்ஜி இதில் கிடைக்கிது. என்னென்ன எனர்ஜி, ப்ரோட்டீன்ஸ், அயன், விட்டமின்ஸ் அப்புறம் அதர் நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு கிடைக்கிது. இதெல்லாம் கிடைக்கிறது மூலிமா அவங்களோட ஃபிசிக்கல் க்ரோத்தும் நல்லா இருக்குது, ப்ளஸ் அவங்க ஓவரால் ஹெல்த் வந்து நல்ல ஒரு லெவலுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மிட் டே மீல் ஸ்கீம். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மிட் டே மீல் ஸ்கீம் ஆன் ஸ்கூல் எஜுகேஷன். என்னென்ன இம்ப்ளிகேஷன் பார்க்கணும். என்னென்னா, தமிழ்நாடு ஹேஸ் ஆல்சோ கவர்ட் ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர் தி மிட் டே மீல் ஸ்கீம். நம்ம தமிழ்நாடு என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமரி ஸ்கூல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீமை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ தான் ப்ரைமரி அண்ட் மிடில் ஸ்கூலுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் தமிழ்நாடுவில் வந்துட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஹை ஸ்கூலுக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமாக இருக்குது. இதில் contribution of state government for midday meal scheme is much higher than the central in comparison to other states. Okay, next point is Tamil Nadu has gone about implementing the scheme in more organized way. Tamil Nadu என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஸ்கீமை வந்து நல்ல ஆர்கனைஸ்டு வேயாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இதுக்கப்புறம் இது பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி கொண்டு வந்தாங்க, ப்ரீ ப்ரைமரி அப்புறம் ஹை ஸ்கூல் எல்லாம் லைன் பை லைனாக ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா. நம்ம தமிழ்நாடு வந்து ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணியிருக்காங்க இதில். நெக்ஸ்ட், தி பேமெண்ட் ஆஃப் தி நூன் மீல் ஆர்கனைசர் இந்த ஸ்டேட் இஸ், நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்களே இந்த நூன் மீலெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்களே அந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணுறவங்களுடைய பேமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் பேமெண்ட் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா ₹7,000 கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் அந்த குக் அந்த ஹெல்ப்பர் இருக்காங்களே, குக் பண்ணுறவங்களோ ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க சமைக்கிறவங்களோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ₹5,000 கொடுக்குறாங்க. தமிழ்நாடு இஸ் தி ஒன்லி ஸ்டேட் விச் ரெக்ரூட்ஸ் NMOs, that is noon meal organizers, to organize midday meal scheme. தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இவங்களை வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. NMOs அப்படின்னா இந்த மீல் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறவங்கள தமிழ்நாடு மட்டும்தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. ஸோ இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் புரியுதியா? இம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னால் தமிழ்நாடு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீமுக்காக எதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க, எவ்வளோ பேமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க,
எப்படி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இன்னும் நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தமிழ்நாடு ஹேஸ் அ ஆர்கனைஸ்டு வே, இதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு மிட் டே மீல் ஸ்கீம் ஆஸ் அ சோஷலைசேஷன் ப்ராசஸ். சோஷலைசேஷன் ப்ராசஸ்னால் நம்ம சொசைட்டியில் எப்படி இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம், என்னென்னலாம் நம்ம இதில் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான். ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன, in addition to higher allocation of funds, the state has also worked on community participation in providing school midday meals. இந்த அடிஷன் ஆஃப் ஹையர் அலோகேஷன், இந்த ஃபண்ட்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்க பார்ட்டிசிபேஷனும் உள்ளே கொண்டு வரலாம். இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு கம்யூனிட்டி இருக்கிறவங்களையும் நம்ம அந்த ஃபண்ட்ஸ்க்காக உள்ளே கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஒரு விஜிலன்ஸ் கமிட்டியை பஞ்சாயத்து மூலியமாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்காக, சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு மிட் டே மீல் ஸ்கீம் கரெக்டாக போகுதா, அந்த மீல் எல்லாம் கரெக்டாக கொடுக்குறாங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன எப்படின்னு தெரியறதுக்காக விஜிலன்ஸ் கமிட்டியை பஞ்சாயத்து மூலியமாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கமிட்டிஸ் என்ன பண்ணணுன்னா, ஆக்டிவாக இருக்கும், நம்ம மிட் டே மீல் ஸ்கீமில் ஆக்டிவாக இருக்குது என்னன்னு தெரியறதுக்காக தமிழ்நாடு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, த்ரைஸ் இன் அ வீக் வந்து எவ்ரி ஸ்கூல்ஸ் போய் செக் பண்ணணும், என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ப்ரோட்டீன்ஸ் நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கொடுக்குறாங்களா, அந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம் கரெக்டாக போகுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக 1 வீக்கில் 3 days போய் செக் பண்ணணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் ஃபைனல் பாயிண்ட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தி கமிட்டி மெம்பர்ஸ் இன்க்ளூட் பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் டீச்சர்ஸ் அண்ட் லோக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். டீச்சர்ஸ் அப்புறமா அது இல்லாமல் லோக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் தவிர்த்து பேரண்ட்ஸையும் இந்த ஸ்கீமுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரணும். ஸோ அவங்க மூலியமாக நம்ம ஃபண்ட் வாங்கிக்கலாம். ஸோ தேர் வில் பி அ குட் ஹெல்ப் இன் ப்ரொவைடிங் தி மிட் டே மீல் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பேரண்ட்ஸையும் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க. திஸ் இஸ் தி MDMS as a socialization process. Socialization process na we have to bring the community, parents and the other parties to represent the funds for midday meal scheme. Apro they have arranged the vigilance committees at panchayat to supervise the midday meal scheme, and they provided the committee to carry out the schools thrice in a week to check the midday meal scheme. Okay, next let's move on to impact of midday meal scheme in Tamil Nadu. தமிழ்நாடுல என்னென்ன இம்பேக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இம்பேக்ட்ஸ் let's see on next class. கெஸ் நீங்கள் பெரிய வீடியோவாக இருந்தால் உங்களால் டவுன்லோட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம இம்பேக்ட்ஸ் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Hi students. Now let's look into the impact of MDMS in Tamil Nadu. What all the impacts in Tamil Nadu in this scheme is, first point is Tamil Nadu could serve as a model for the rest of poor performing states. Poor performing stateஸில் நம்ம தமிழ்நாடு தான் ஒரு மாடலாக இருந்துட்டு வருது. Next, the state has not only provided kitchen infrastructure to more than 92% schools. நம்ம தமிழ்நாடு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, எல்லா ஸ்கூல்ஸ்க்கும் கிச்சன் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணலை. என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, வேறு என்ன ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அப்கிரேடிங் அண்ட் மாடர்னைசிங் குக்கிங் கேஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதையும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. State has not only provided kitchen infrastructure to more than 92% schools, but has also started upgrading and modernizing it by providing cooking gas facilities. So நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் மட்டும்தான் கிச்சன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணாமல் நம்ம குக்கிங் கேஸ் ஃபெசிலிட்டிஸும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஸ்கூல்ஸ்னால் 92% ஸ்கூல்ஸ்க்கு. Tamil Nadu has also covered high school students under midday meal scheme. லாஸ்ட் கிளாஸில் சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு மட்டும்தான் ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம்ஸ்க்கு. பட் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ஹை ஸ்கூல் வந்து இன்னும் இன்க்ளூட் பண்ணலை. ஆல்சோ என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸ் மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா ஸ்கூல்லையும். அந்த 92% ஸ்கூல் சொல்லியிருக்காங்களா, ஒவ்வொரு ஸ்கூல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்கூல் தே இன்ஸ்டால் தி கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸ்.
ஏன்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி போடலாம், இந்த மீல் நல்லா இல்லை, இந்த மீல் நல்லா இருக்கே, இந்த டெய்லி நல்லாயிருக்கும், இன்றைக்கி இது இப்படி இருக்குது, அந்த மாதிரி நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸஸில் நம்ம என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை எழுதி போடலாம். ஸோ அந்த கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸ் மூலிமா என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்த்து நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பார்த்து என்ன ஹெல்ப் வேணும், ஃபர்தர் என்ன ஹெல்ப் வேணும், என்ன சேஞ்சஸ் வரணும் அப்படின்றத சேஞ்சஸ் பண்ணி தருவாங்க. அதுக்காக install the complaint box. Central's midday meal scheme is only for primary and middle school students. சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரலில் வந்துட்டு ஒன்லி ப்ரைமரி ஸ்கூல் அண்ட் மிட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மிட் டே மீல் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. பட் ஒன்லி இன் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் they are providing for primary schools, mid schools and the high school students. இந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம் ப்ரோக்ராம் இருக்குல்ல, இந்த ப்ரோக்ராமில் ஆல்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கவர் ஆகுறாங்க. அண்டர் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஆல்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் காட் கவர்ட். ஸோ இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீமுக்காக நம்ம 80% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதில் இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம்ஸில் கவர் பண்ணுறாங்க. ஒன்லி ரிமைனிங் 20% ஆர் ஹேவிங் தேர் ஓன் ஃபுட். ஸோ இது மூலிமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. தே கேன் ஹாவ் தேர் மீல் அட் தி ஸ்கூல். அப்புறம் அவங்களே வந்து எந்த ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல், எந்த ஒரு கிளாஸ் ஹங்கர் இல்லாமல் அவங்களும் ஃப்ரீயாக தே கேன் ஃபீல் ஃப்ரீ, தே கேன் ஷோ தேர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆன் தி கிளாஸ் ரூம் ஆக்டிவிட்டீஸ். அவங்க எல்லாத்துலேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், அவங்களும் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி ஈக்குவலாக இருக்கலாம். நம்ம இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீமோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் மீல் ஸ்கீம் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். they are divided into 3 classes, that is primary level, upper primary level, next high school level. Primary level la 1 to 5 classes, then upper primary level la 6 to 8, அப்புறம் high school level na 9th and 10th students. ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் எவ்வளோ கிராம்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன்ஸ், எவ்வளோ கிராம்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் வரலாங்களா, எந்த வெயிட்டில் போடலாம், எப்படியெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு 8 points 8 ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பாயில்டு ரைஸ் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு 5th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 100 கிராம், தென் ஃபார் அப்பர் ப்ரைமரி லெவல் 150 கிராம் அண்ட் ஹை ஸ்கூல் 150 கிராம். தூர் தால்னா தால் இருக்கு இல்லையா, பருப்பு, ஸோ அது வந்து 15 கிராம் ஈச், 15 கிராம். தென் ஆயில் எவ்வளோக்குன்னா ஆல் 3 levels has 3 கிராம். அயோடைஸ் சால்ட் உப்பு எவ்வளோ வழங்குறாங்க அப்படின்னா சேம் 1.9 கிராம் ஃபார் ஈச் லெவல். அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ், மசாலா ஐட்டம்ஸ் அண்ட் ஃபியூவல் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரைமரி லெவலுக்கு வந்து 70 பைஸ், அப்புறம் அப்பர் ப்ரைமரி அண்ட் ஹை ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து 80 பைஸ். எக் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 5 days in a week அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, 5 days in a week. அப்புறம் ப்ரைமரி லெவலுக்கு வந்து 46 கிராம், அப்பர் ப்ரைமரி ஹை ஸ்கூல் எல்லாத்துக்குமே 46 கிராம் கொடுக்குறாங்க. க்ரீன் கிராம் அண்ட் பெங்கால் கிராம் அது எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னா 20 கிராம் ஈச் லெவலுக்கு 20 கிராம் கொடுக்குறாங்க. எப்பப்போ கொடுக்குறாங்கன்னா எவ்ரி டியூஸ்டே. அப்புறம் பொட்டேட்டோ எப்பப்பெல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னா எவ்ரி ஃப்ரைடே தே ஆர் ப்ரொவைடிங் பொட்டேட்டோ. எவ்வளோ கிராம்னா 20 grams. திஸ் இஸ் தி வே தே ஆர் ஃபங்க்ஷனிங் தேர் மிட் டே மீல் ஸ்கீம். ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம் கான்செப்ட். இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின். எவ்ரி இயர் தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் திஸ் கொஸ்டின். எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லேயும் மிட் டே மீல் ஸ்கீம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க. மிட் டே மீல் ஸ்கீம் வந்து ஒரு காமன் கொஸ்டின், உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் ப்ரிப்பேர் திஸ் ஃபார் யோர் எக்ஸாம். ஐ சென்ட் திஸ் நோட்ஸ் த்ரூ வாட்ஸ்அப். ப்ளீஸ் go through it. Okay students, thank you.